ಭಾಗವತರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠದಯಾ ಪಾತ್ರಂ ಗುಣಾನ್ವಿತಃ ಕೌಶಿಕೋನಂತರಂಗಾರ್ಯ ಶ್ರೀಂ ವಿಜೇತಾಂ ಭುವಿ ನ್ಯಸ್ತಾತ್ಮೀಯಭರಂ ವರಪ್ರದ ಗುರೋ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯೋದಸೌ ವೇದಾಂತಾಮೃತ ಸಾರವಂತಮನಘಾತ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾತ್ ಗುರೋಃ ಶ್ರೀಶೈಲಾನ್ವಯ ಕೌಸ್ತುಭಸ್ಯ ತನಯಂ ಶ್ರೇಯೋನಿಧೇ ಶ್ರೀನಿಧೇಃ ವಂದೇ ಸಾಧು ಕಟಾಕ್ಷಿಕೇಳನಿಲಯಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸದ್ದೇಶಿಕಂ श्रीवासरंगपरकालमुनित्रयाप्तलक्ष्मात्मरक्षणेति त्वयगागमान्तम् आचार्य भक्ति परिपूतमर्घशीलं गोपालदेशिकमुनिं गुरुमाश्रयामः। नारायणाख्यतिराजपदाब्जभृङ्ग श्रीवासयोगि गुरुनात्पितभारमीशे भक्त्यादिपूर्णवरदारि कृपार्थचिह्नं श्री श्रीनिवासमुनिवर्यमहं प्रपद्ये। श्रीनारायण योगीन्द्र वरदारि कृपाश्रयं लिङ्गेशपादविनुतं श्रीनिवासमुनिं भजे। श्रीकृष्ण ब्रह्मतंत्रोत्तम गुरु करुणावाप्त चक्रांक भाष्यं वैराग्याचारवार्धो वरदपदमुखे लक्ष्मणेन्द्यस्तभारं श्रीवागीशात्ततुर्यं षडर्पयतिराड्वेदचूडार्यमूर्तिं नूत्नं श्रीरङ्गनाथं कलिर्भुवनकं ब्रह्मतन्त्रं श्रयामः। श्रीतुरगवदनपादो सन्तत परिचरणमात्र परमार्थः जयतु श्रीमानभिनवरङ्गेन्द्र ब्रह्मतंत्र परकालः। श्रीमान् वेंकटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि तनाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य देकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। यतीन्द्रकृतभाष्यार्थाय व्याख्यानेन दर्शिताः वरं सुदर्शनार्यं तं वन्दे पूरकुलाधिपम् वरदं दुरदाद्रीशं श्रीनिधिं करुणानिधिं शरण्यं शरणं यामि प्रणतार्तिहरं हरिं वैरन्तस्तमश्छेदि ज्योतिर्वन्दे सुदर्शनं येना व्याहत संकल्पं वस्तुलक्ष्मीधरं विदुः सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणामन्तर्ज्वरमशीषमते वन्देऽहं वरदार्यं तं वत्साविजनभूषणं भाष्यामृतप्रधानाद्यः संजीवयति मामपि उपद्ये प्रणवाकारं भाष्यं रङ्गमिवापरं परस्य ब्रह्मणो यत्र शशित्वं स्फुटमीक्षते श्रुत्यन्तेषु श्रुतं भाष्यमतं ध्यातं मृतं भुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामनि प्रमाणं च प्रमेयं च प्रमातारश्च सात्विकाः जयन्तु क्षपितारिष्टं सह सर्वत्र सर्वदा अभिसृता सुगम्भीरा रामानुजमुनेर्गिरः दर्शयन्तु प्रसादेन सम्भावकिलं दृढम् श्रीरङ्गेशाज्ञा लब्धौ व्याससंज्ञं सुदर्शनं वाचा विजयेन पुत्रं भाष्यभक्तिरचूचरत् गुरुभ्योऽर्थश्रुतः शब्दैः तत्प्रयुक्तैश्च योजितः सौकर्याय बुभुत्सूनां सङ्कलय्य प्रकाश्यते ककृत्स्नं वेत्ति भाष्यार्थं श्रुतांशस्थिते कृतिः आढ्यैकागणिके वैश्यानमपेक्ष्य भाष्यवित्तमैः भाष्यं चेद्व्यवृणोत्संयतिर्व्याख्यानवाचां तथा गाम्भीर्यादनवस्थितिर्मितमतिः दूरे जनस्वगिरां प्रष्टव्यकथमीश्वरस्यैनः प्रत्यक्षरूपो दृशां तद्भाष्यं स च भाष्यकृत् स च हरिः सम्यक् प्रसीदन्तु नः। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखिल भुवन जन्मस्तेव भंगादिलीले विविधभूतव्रातरक्षैकदीक्षे श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु परस्मिन् चेमुषी भक्तिरूपा पाराशर्यवचस्सुधापनिषद्दुग्धाब्धिमध्योद्धृतां संसाराग्निविदीपनं विपगतप्राणात्मसञ्जीविनीं पूर्वाचार्यसुरक्षितां बहुमतिव्याघातदूरस्थितां आनीतां तु निजाक्षरैः सुमनसो भौमाः पिबन्त्वन्महम्। ಶಮದಮಾದ್ಯಧಿಕರಣವನ್ನ ಹೋದ್ಸಲ ನೋಡಿದ್ರು. ಶಮದಮಾದಿ ಉಪೇತ ಸ್ಯಾತ್ ತಥಾಪಿತು ತದ್ವಿದೇಹೇ ತದಂಗತೆಯ ತೇಷಾಮಪಿ ಅವಶ್ಯ ಅನುಷ್ಠೇಯತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಶಾಂತೋದಾಂತ ಉಪರತಃ ತಿತಿಕ್ಷು ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಮದಮಾದಿಗಳು ಕೂಡ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಅದು ಶಮದಮಾದಿಗಳು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಉಪರತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಗುಣಗಳು. ಉಪರತಿಯನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವಿದೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ವಿರೋಧ ಬರದಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಬಂದ್ರೆ ವಿಷಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಪರತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಿಹಿತೇಶು ಪ್ರಯೋಜನ ಶೂನ್ಯೇಶು ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿ. ಅವಿಹಿತೇಶು ಪ್ರಯೋಜನ ಶೂನ್ಯೇಶು, ಕೆಲವು ಅವಿಹಿತವಾದದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ ಉಳ್ಳದ್ದು ಇರಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಈಗ ಊಟ ನಿದ್ದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಉಪಾಸಕನಿಗೂ ಮಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಯುಕ್ತಾಹಾರ ವಿಹಾರಸ್ಯ ಯುಕ್ತಚೇಷ್ಟಸ್ಯ ಕರ್ಮಸು ಯುಕ್ತ ಸ್ವಪ್ನಾವಬೋಧಸ್ಯ ಯೋಗೋ ಭವತಿ ದುಃಖ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯೋಗವು ಸುಖವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ದುಃಖವಿಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯುಕ್ತವಾದ ಆಹಾರ ವಿಹಾರ ನಿದ್ದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮಿತವಾಗಿ ಆಹಾರ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಹಿತವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ. ಯೋಗವು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಮತ್ತೆ ದೇಹಧಾರಣೆಗೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಅವನಿಗೆ ಉಪಾಸನೆ ನಿರ್ವೃತ್ತಿ ಆಗುವವರೆಗೂ, ಪೂರ್ಣವಾಗುವವರೆಗೂ ದೇಹವನ್ನು ಅವನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಉಪಾಸಕ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವಿಹಿತವಾದ ಪ್ರಯೋಜನವಿರುವ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಇದೆ, ಅವಿಹಿತವಾದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಮೊದಲಾದದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಇವನಿಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ, ಅದು ಇವನಿಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಉಪರತಿಯೇ ಹೊರತು ವಿಹಿತವಾದ ಪ್ರಯೋಜನವುಳ್ಳ ಕರ್ಮ ಅಂಗವಾಗಿ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಏನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ, ಉಪಾಸನೆ ಅದರ ಅಂಗ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಮದಮಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಿಹಿತವಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಶೂನ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಮದಮಾದಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸನ್ನ. ಆ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಶಮದಮಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲ್ಪಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ವಿಪರೀತ ವಾಸನೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರಮಪುರುಷನ ಆರಾಧನಾ ರೂಪವಾಗಿ ಅವನು ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವಾಸನೆಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತೆ ಪರಮಪುರುಷನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಗತವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಧಿಕರಣ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ವಾನ್ನಾನುಮತಿ ಅಧಿಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶಮದಮಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಮ ಇರಬೇಕೇ ಇಲ್ಲವೇ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಇದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಸರ್ವಾಭೇದಾಧಿಕರಣ ಅಂತ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸರ್ವಾಭೇದಾದ ಅನ್ಯತ್ರೇಮೆ ಅಂತ ಸೂತ್ರ. ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವಿದ್ಯೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಾದ ಮಾಡಿದ್ವಂತೆ, ಎಲ್ಲ ಅಹಂ ಶ್ರೇಯಸೆ ವಿವಿಧಮಾನಾಹ, ನಾನೇ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ದ ಅವನೊಂದು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಜ್ಯೇಷ್ಠವು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯವೂ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣವೇ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಫಲಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಾಣವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಲವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಪ್ರಾಣವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠನಿಗೆ ವಾಚಿನಾಂ ಛಂದೋಗಾನಾಂಚ ಪ್ರಾಣವಿದ್ಯಾಯಾಂ ನ ಹವಾಸ್ಯ ಅನನ್ನಂ ಜಗ್ಧಂ ಭವತಿ ನ ಅನನ್ನಂ ಪರಿಗೃಹೀತಂ ಭವತಿ ನ ಹವಾ ಏವಂ ವಿಧಿ ಕಿಂಚನ ಅನನ್ನಂ ಭವತಿ ಇತಿ ಪ್ರಾಣವಿದಃ ಸರ್ವಾನ್ನಾನುಮತಿ ಸಂಕೀರ್ತ್ಯತೆ. ಪ್ರಾಣವಿದನಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠತ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಅನನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏನು ತಿಂದ್ರು ನ ಅಸ್ಯ ಅನನ್ನಂ ಜಗ್ಧಂ ಭವತಿ. ಜಗ್ಧಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಗಿಯೋ ತಿನ್ನೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಅನ್ನ. ಅವನು ಯಾವ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿಂದ್ರೂ ಅದು ನಿಷಿದ್ಧವಾದಂಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಭಕ್ಷ್ಯವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ಷ್ಯವೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅನನ್ನಂ ಪರಿಗೃಹೀತಂ ಭವತಿ. ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ಅನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು,
ಯಾವ ದೋಷವೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಭಕ್ಷ್ಯ ಭಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ದೋಷ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಭಕ್ಷಣವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಫಲ ಹೇಳಿದೆ. ಬೇರೆ ಏನು ವಿಶೇಷಣಗಳು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತರ ಏನಾದ್ರೂ ಉಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ಚಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ನ ಹವಾ ಏವಂ ವಿಧಿ ಕಿಂಚನ ಅನನ್ನಂ ಭವತಿ. ಯಾವುದು ಅವನಿಗೆ ಅನನ್ನವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಅನ್ನವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿನ್ಬಹುದು, ಪ್ರಾಣ ವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗಿದೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇದರಿಂದ ಸಂಶಯ, ಪ್ರಾಣ ಊಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಶಮ ಅವಶ್ಯಕವೇ ಇಲ್ಲವೇ? ನಿಯಮನ ಮಾಡ್ಬೇಕೇ ಬೇಡವೆ ಅವನು ಮನಸ್ಸನ್ನ? ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಿತಂ ಸರ್ವಂ ಜಿತೆ ರಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ರಸ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ, ರಸನೇಂದ್ರಿಯ. ಊಟದಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬಿಡ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಜಿತಂ ಸರ್ವಂ ಜಿತೆ ರಸೆ, ನಾಲ್ಗೆ ಗೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೆದ್ದು ಬಿಡ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿನ್ನಬಹುದು ಅಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗಿದೆ. ಸರ್ವಾನ್ನಾನುಮತಿ, ಅನುಮತಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠನಿಗೆ. ಇದು ಶವದಮಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು. ಕಿಮಿಯಂ ಪ್ರಾಣ ವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠಸ್ಯ ಸರ್ವಾನ್ನಾನುಮತಿ ಸರ್ವದಾ ಉತ ಪ್ರಾಣಾತ್ಯಯಾಪತ್ತೌ ಇತಿ ವಿಷಯೇ ವಿಶೇಷ ಅನುಪಾದಾನಾತ್ ಸರ್ವದಾ ಇತಿ ಪ್ರಾಪ್ತೆ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ದ, ಇದು ಬರೀ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿನ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದ ವಿಷಯ. ಅದು ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಪ್ರಾಣನಿಷ್ಠನಿಗೆ ವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠನಿಗೆ ಹೇಳಿರೋದು. ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಾನ್ನಾನುಮತಿ ಅಂತ ಇದು ಏನು ವಿಶೇಷ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷ ಅನುಪಾದಾನಾತ್, ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಕಿಂಚನ ಅನನ್ನಂ ಭವತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಏವಂ ವಿಧಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಪ್ರಾಣಾತ್ಯಯೇ ಅನನ್ನಂ ಭವತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷಿಸಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವದಾ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ವಾನ್ನಾನುಮತಿಶ್ಚ, ಚಕಾರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೂಡ ಅದು ಸರ್ವಾನ್ನಾನುಮತಿ ಪ್ರಾಣಾತ್ಯಯೇ ಏವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ರಾಣಾತ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ. ಚ ಶಬ್ದ ಅವಧಾರಣೆ, ಪ್ರಾಣಾತ್ಯಯಾಪತ್ತೌ ಏವ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಸರ್ವಾನ್ನಾನುಮತಿಶ್ಚ ಪ್ರಾಣಾತ್ಯಯೇ, ಸರ್ವಾನ್ನಾನುಮತಿ ಪ್ರಾಣಾತ್ಯಯೇ ಏವ. ಅದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತದ್ದರ್ಶನಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾದ ಪ್ರಕರಣ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ. ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮೊದಲನೆಯ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಬರುವ, ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 10ನೇ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ವಿಷಯ ಇದು. ಅಲ್ಲಿ ಉಶಸ್ತ ಚಾಕ್ರಾಯಣರು ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಪಾಸಕರು, ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕರ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಬಹಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕತೆ. ಈ ಉಪಾಖ್ಯಾನಗಳು ಪಾರಿಪ್ಲವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ತಾನೆ. ಪಾರಿಪ್ಲವ ಬರೀ ಕತೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆಯೇ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾ ವಿಶೇಷವನ್ನು ತಿಳಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಈ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮಠಚೀಹತೇಷು ಕುರುಷು ಆಟಿಕ್ಯಾಸಃ ಜಾಯಯ ಉಷಸ್ತಿರ್ಹ ಚಾಕ್ರಾಯಣ ಇಭ್ಯಗ್ರಾಮೆ ಪ್ರದ್ರಾಣಕೌವಾಸ. ಈ ಶಬ್ದಗಳು, ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಶಬ್ದಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮಠಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಶ್ಮವೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮಠಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ. ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಗೆ ಮಠಚಿ ಅಂತ ವೈಜಯಂತಿ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಠಚಿ ಅನ್ನೋದು ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ, ಅಶ್ಮವೃಷ್ಟಿ. ಮಠಚಿ ಹತೇಶು, ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹತವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಕ್ಷಾಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ಧಾನ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಗಿ ಅನ್ನವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಕುರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಟಿಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕನ್ಯೆಯಾದವಳು, ಇನ್ನು ಪ್ರೌಢೆಯಾಗದ ಕನ್ಯೆಯಾದ ಭಾರ್ಯೆ ಉಶಸ್ತ ಚಾಕ್ರಾಯಣ ಅನ್ನುವ ಋಷಿಗೆ. ಆ ಉಶಸ್ತಿರ್ಹ ಚಾಕ್ರಾಯಣ ಆಟಿಕ್ಯ ಜಾಯಯ ಸಹ ಇಭ್ಯಗ್ರಾಮೆ, ಇಭ ಅಂದ್ರೆ ಆನೆ, ಇಭ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹಸ್ತಿಪರು, ಆ ಮಾಹುತರು. ಇಭ್ಯಗ್ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಹುತರು ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರದ್ರಾಣಕಃ, ಬಹಳ ಸಂಕಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ.
ಉಪವಾಸ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಾಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ನಾಶವಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲಿಕಲ್ ಮಳೆಗಳಿಂದ ಇದು ಅನ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಹೀಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸ ಏಭ್ಯಂ ಕುಲ್ಮಾಶಾನ್ ಖಾದಂತಂ ಬಿಭಿಕ್ಷೆ ತಗಂ ಹೋವಾಚ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಬಹಳ ಸಂಕಟವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋ ಸಮಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ನೋ ಹಕ್ಕಿನಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಗ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿಸಿ ರಾಜನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದ. ಯಾಕೆ ಅವನು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು? ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಉಪಾಸನೆ ಪೂರ್ಣವಾಗುವವರೆಗೂ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಾಹುತನು ಹುರುಳಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದ, ಕುಲ್ಮಾಶ. ಹುರುಳಿಯನ್ನ ಖಾದಂತಂ ಬಿಭಿಕ್ಷೆ, ಅವನ್ನ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇವನು, ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಕೊಡಪ್ಪ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ನೈತಃ ಅನ್ಯೇ ವಿದ್ಯಂತೆ ಯಚ್ಚ ಏಮೆ ಇಮೆ ಉಪನಿಹಿತಾ ಇತಿ. ನನ್ನ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರೋದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ನೈತಃ ಅನ್ಯೇ ವಿದ್ಯಂತೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಂದು ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಹುರುಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅವನು ಉಪಶಸ್ತು ಚಾಕ್ರಾಯಣ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏತೇ ಶಾಮೆ ದೇಹಿ, ಇದನ್ನೇ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೊಟ್ರು. ಅವನು ಪಾಪ ತಾನಸ್ಮೈ ಪ್ರದದೌ, ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಮಾಹುತ. ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಇವನಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಕ್ ಬಂದ, ನೀರ್ ತಗೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಸ್ಮೈ ಪ್ರದದೌ, ಅವನಿಗೆ ತಾನಸ್ಮೈ ಪ್ರದದೌ, ನೀರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಂತ ಅಂತ ಇವನು ಹೇಳ್ದ, ಅನುಪಾನಂ ಅಂತ ಅನುಪಾನಂ ಅನುಪಾನಂ, ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರ್ ಕುಡಿಯಪ್ಪ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀರ್ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ನೀರ್ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಂ ವೈಮೆ ಪೀತಂ ಸ್ಯಾತ್, ನೀರ್ ಬೇಡ ನನಗೆ, ನೀರು ಉಚ್ಛಿಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಿಶ್ವಸಿಜಾತ್ರ. ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹುರುಳಿಯನ್ನು ತಿಂದ, ಅದು ಭೋಜನ ಪಾತ್ರೋಚ್ಛಿಷ್ಟ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ. ಪಾತ್ರೋಚ್ಛಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಿಂದ್ರು ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರೋದು. ಭೋಜನ ಪಾತ್ರ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂತಾ ಇರುವ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿರೋದು. ಭೋಜನ ಪಾತ್ರ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟವಾದ ಹುರುಳಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ತಿಂದ ಅವನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವಳು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಕೊಟ್ರೆ, ನೀರ್ ಬೇಡ ನನ್ಗೆ, ಇದು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೇಳ್ದ, ನ ಸ್ವಿದೇತೆ ಅಪಿ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟಾ, ಇದು ಕೂಡ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟವಾಯ್ತಲ್ಲ ತಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಿಂದಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದ, ನವ ಅಜೀವಿಷ್ಯಂ ಇಮಾನ್ ಅಖಾದನ್ ಇತಿ ಹೋವಾಚ. ತಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಬದುಕ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಅಜೀವಿಷ್ಯನ್ ಇಮಾನ್ ಅಖಾದನ್, ತಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಾಮೋಮೇ ಉದಪಾನಂ ಇವಾಚ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋದು, ಉದಪಾನ ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕುಡ್ದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ತಿನ್ನುವುದು ದೋಷ, ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀನು ಕುಡಿದು ಮಿಕ್ಕಿರೋ ನೀರು ನಾನು ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಹುರುಳಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇವಾಗ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಈ ನೀರು ನನಗೆ ನಿಷಿದ್ಧ, ಇದು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಹ ಕಾದಿತ್ವ ಅತಿಶೇಷಾನ್ ಜಾಯಾಯ ಆಜಹಾರ. ಅವನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೈಲೇ ಕೊಟ್ಟ. ಸ ಅಗ್ರೇವ ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಬಭೂವ, ಮೊದಲೇ ಅವಳು ತಿಂದಿದ್ಲು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅವಳಿಗೇನು ಹಸುವಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ತಾನ್ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯ ನಿದಧೌ, ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ಲು, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವೀಕಾರ, ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಳು. ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ, ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಹ ಪ್ರಾತಃ ಸಂಜಿಹಾನವು ವಾಚ, ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ. ಯದ್ಬತ ಅನ್ನಸ್ಯ ಲಭೇಮಹಿ ಲಭೇಮಹಿ, ಇವು ನನಗೆ ಯಾರು ಏನಾದ್ರು ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅನಮಾತ್ರಾಂ ರಾಜ ಅಸೌ ಯಕ್ಷತೆ, ಇವನು ರಾಜ ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಧನವೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ. ಸಮಯ ಸರ್ವೈಹಿ ಆರ್ತ್ವಿಜೈಹಿ ವೃಣೀತ, ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥಿಕರೊಡನೆ ನನ್ನನ್ನು ವರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಪಾದಿಸ್ಬಹುದು ಯಾಗ ಮಾಡಿಸಿ. ನನ್ ಕೈಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಡೀಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಅವನು. ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳದ್ದು, ಸಜಾಯ ಉವಾಚ ಹಂತ ಪತೆ ಇಮೆ ಇವ ಕುಲ್ಮಾಶಾಹ ಇತಿ. ಈ ಕುಲ್ಮಾಶಗಳಿದೆ ನೋಡು, ನೆನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹುರುಳಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ತಾನ್ ಕಾದಿತ್ವ ಅಮುಂ ಯಜ್ಞಂ
ವಿತತಮೇಯಾಯ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡ ಅವನು. ತಗೊಂಡು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೋಲಾಹಲ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಉಷಸ್ಸು ಚಾಕ್ರಾಯಣರು ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಋತ್ವಿಕಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋದ್ರು ನೀನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಮಂತ್ರ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ ತಲೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅಧ್ವರ್ಯಗೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಉದ್ಗಾತರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ರಾಜ ಓಡಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಯಾರಪ್ಪ ನೀನು? ವಿಶ್ವಸ್ತ ಚಾಕ್ರಾಯಣ, ನಿನ್ನೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೀವು ಬಂದು ನೀವೇ ನಿನಗೆಲ್ಲಾ ಹೋತೃಗಳು ಕೊಡೋ ದಕ್ಷಿಣೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಋತ್ವಿಕೆಗಳು ಕೊಡೋ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಯಾಗ ನಡೆಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ. ಆಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆರಂಭಿಸಿ ನೀವು ಯಾಗನ. ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ತಲೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅರ್ಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳಿ ಆ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಯಾಗ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಅವನು ಭೋಜನ ಪಾತ್ರ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟವನ್ನು ತಿಂದ, ಅದು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀರನ್ನು ಆಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಭೋಜನ ಪಾತ್ರ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟದ ಪರ್ಯುಷಿತ ಭೋಜನ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಯುಷಿತ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆಯನ್ನ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಪರ್ಯುಷಿತವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಷಿದ್ಧ ಶಿಷ್ಟರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಭೋಜನ ಪಾತ್ರ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟವೂ ಆಗಿತ್ತು, ಸ್ವೋಚ್ಛಿಷ್ಟವೂ ಆಗಿತ್ತು, ಪರ್ಯುಷಿತವೂ ಆಗಿತ್ತು. 3 ದೋಷಗಳು ಇದ್ದವು ಅದರಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅವನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯೇ, ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವರು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಇದು ಪ್ರಾಣಾತ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅದನ್ನ ಅವರ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ನೀರನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಏನೋ ಅದನ್ನು ತಿಂದರೆ ಹೊರತು ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕೊಟ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಾನ್ನಾನುಮತಿ ಪ್ರಾಣಾತ್ಯಯೇ ಅಷ್ಟೇನೆ ಏವಾ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತುಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠನಿಗೆ ಕೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಈ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಾದರಾಯಣರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೃಷ್ಟಾಂತಕ್ಕಿಲ್ಲಿ. ತದ್ದರ್ಶನಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಣ ವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠನಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಡು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಕೈಮುತಿಕ ನ್ಯಾಯ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದರ್ಶನಾತ್ ಅದನ್ನ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ದೃಶ್ಯತೆ ಹಿ ಅನ್ಯತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಮಪಿ ಪ್ರಾಣಾತ್ಯಯಾಪತ್ತಾವೇವ ಸರ್ವಾನ್ನ ಅಭ್ಯನುಜ್ಞ. ಕಿಂ ಪುನಃ ಪ್ರಾಣವಿದ, ಅವ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಾತ್ಯಯದಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದು ಕಂಡು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಬರೀ ಕೇವಲ ಪ್ರಾಣ ವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಕಥೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಭಾಷಿಕಾರರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ. ವಿಶಸ್ತಿ ಕಿಲ ಚಾಕ್ರಾಯಣ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ ಅಗ್ರೇಸರ, ಬ್ರಹ್ಮವಿಂದಲ ಅಗ್ರೇಸರಾಗಿದ್ದರು. ಮಠಚೀಹತೇಷು ಕುರುಷು ದುರ್ಭಿಕ್ಷ ದೂಷಿತೇಷು ಇಭ್ಯಗ್ರಾಮೆ, ದುರ್ಭಿಕ್ಷದಿಂದ ದೂಷಿತವಾದ ಇಭ್ಯಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಸನ್ ಅನಶನೇನ ಪ್ರಾಣ ಸಂಶಯ ಮಾಪನ್ನ, ಏನು ತಿಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು ಬಂದಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ನಿಷ್ಪತ್ತಯೇ ಭಾಷಿಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಪಾಸಕ ಈ ರೀತಿ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವವರೆಗೂ ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಅನವಸಾದಂ ಆಕಾಂಕ್ಷಮಾಣ, ಪ್ರಾಣಗಳು ಅವಸಾದವಾಗದೇ ಇರ್ಲಿ, ಉಪಾಸನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋವರೆಗೂ ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ದೇಹವನ್ನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ನಿಷ್ಪತ್ತೆಯೇ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಅನವಸಾದಂ ಆಕಾಂಕ್ಷಮಾಣ, ಅವಸಾದವಾಗದೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಭ್ಯಂ ಕುಲ್ಮಾಶಾನ್ ಖಾದಂತಂ ಭಿಕ್ಷಮಾಣ, ಒಬ್ಬ ಮಾಹುತನನ್ನ ಕುಲ್ಮಾಶವನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದ ಅವನು ಹುರುಳಿ, ಅವನನ್ನ ಕೇಳ್ದ, ಇವನು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ದ. ತೇನ ಚ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟೇಭ್ಯ ಅನ್ಯೇನ ವಿದ್ಯಂತ ಇತಿ ಪ್ರತ್ಯುಕ್ತ, ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುನರಪಿ ಯತೇಷಾಂ ಮೇ ದೇಹಿ ಇತಿ ಉಕ್ತ್ವ, ಅದೇ ಕೊಡು ನನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ತೇನ ಚ ಇಭ್ಯೇನ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟೇಭ್ಯ ಆದಾಯ ದತ್ತಾನು ಕುಲ್ಮಾಶಾನ್ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯ, ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅನುಪಾನ ಪ್ರತಿಗ್ರಹಂ
ಇಭ್ಯೇನ ಅರ್ಥಿತಃ ಅನುಪಾನ ಪ್ರತಿಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅನುಪಾನ, ಕಲ್ಮಾಶ ಹುರುಳಿ ತಿಂದು ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ, ಅವನು ಕೇಳಿದ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ಳಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅವನು ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಂ ವೈ ಮೇ ಪೀತಂ ಸ್ಯಾತ್, ಇದು ಉಚ್ಛಿಷ್ಟವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ. ಇತಿ ವದನ್ಶ್ಚಾಕ್ರಾಯಣ ಕಿಮೇತೆ ಕಲ್ಮಾಶ ಅನುಚ್ಛಿಷ್ಟ ಇತಿ ಇಭ್ಯೇನ ಪರ್ಯನುಯುಕ್ತ. ಅವನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಅವನು, ನನ್ನ ಈ ಕಲ್ಮಾಶ ತಿಂದಿಯಲ್ಲ ಅದು ಉಚ್ಛಿಷ್ಟವಲ್ವೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ಅವನು. ನವ ಅಜೀವಿಷ್ಯಂ ಇಮಾನ್ ಅಖಾದನ್ ಕಾಮೋ ಮೇ ಉದಪಾನಂ ಇತಿ. ಕಲ್ಮಾಶ ಅಖಾದನೆ ಸ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಸಂಶಯಾಪತ್ತೇ. ಹುರುಳಿ ತಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಪ್ರಾಣವೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ತಾವನ್ಮಾತ್ರ ಖಾದನೇನ ಧೃತ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಸ್ವಸ್ಯ, ಅದು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ ಅವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟ ಉದಕಪಾನಂ ಕಾಮಕಾರಿತಂ ನಿಷಿದ್ಧಂ ಸ್ಯಾತ್. ಉಚ್ಛಿಷ್ಟವಾದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋದು ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ, ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ತಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣ ಸಂಶಯದಿಂದ ಕುಡಿದಂಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ನೀರು. ಅದು ನಿಷಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ನಿಷಿದ್ಧಂ ಸ್ಯಾತ್ ಇತಿ ಉಕ್ತ್ವಾ ಸ್ವಖಾದಿತ ಶೇಷಂ ಜಾಯಾಯೈ ದತ್ವಾ, ತಾನು ತಿಂದು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ತಯಾಚ ರಕ್ಷಿತಾನೆ ಅಪರೇದ್ಯುಹು ಯಾಜನೇನ ಆರ್ಜಿಜೀಷಯ. ಆರ್ಜಿತು ಮಿಚ್ಛಾ, ಅವನಿಗೆ ಧನಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು, ಸಂಪಾದಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಆಹಾರವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಯಜನ ಯಾಜನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ 3 ಅವರಿಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತ್ರೀಣಿ ಜೀವಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಜನ ಯಾಜನ ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಾಪನ ದಾನ ಪ್ರತಿಗ್ರಹ, ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ರೀಣಿ ಜೀವಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಜನವನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಅಧ್ಯಾಪನವನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಪ್ರತಿಗ್ರಹ ಮಾಡೋದು, ಇದು 3 ಕೂಡ ಜೀವಿಕಾ, ಅವನ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ 3. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾಗ ಮಾಡಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣೆ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಅಧ್ಯಾಪನ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿಸೋದು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಗ್ರಹ ದಾನ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರತಿಗ್ರಹ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ದಾನವನ್ನ. ಇದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅಪರೇದ್ಯುಹು ಯಾಜನೇನ ಆರ್ಜಿಜೀಷಯ ಆರ್ಜಿತು ಇಚ್ಛಾ ಜಿಗಮಿಷುಹು, ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ. ಪುನರಪ್ಪಿ ಪ್ರಾಣ ಸಂಶಯ ಆಪನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಕಟ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ತಾನೇವ ಇಭ್ಯ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಾನೆ, ಆ ಮಾಹುತ ತಿಂದು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾವುದಿತ್ತೋ ಅದು ಸ್ವಚ್ಛಿಷ್ಟ ಭೂತಾನೆ, ತಾನು ತಿಂದು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇನ್ನು ಪರ್ಯುಷಿತಾಂಶ್ಚ ಖಾದ, ಹಳಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಪರ್ಯುಷಿತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದಿರುವಂತಹದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟ. ಮಾರನೇ ದಿನ ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟು ಅತಃ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಮಪಿ ಪ್ರಾಣ ಸಂಶಯ ಏವ ಸರ್ವಾನ್ನ ಅನುಮತಿ ದರ್ಶನಾತ್. ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಶಯ. ಅವನು ಮಾರನೇ ದಿನ ಉಷಿತನಾದ್ರೆ ತಿಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಸಂಶಯದಿಂದಲೇ. ಮೊದಲನೇ ದಿನವೂ ಪ್ರಾಣ ಸಂಶಯ. ಪ್ರಾಣ ಧರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾಮ ಪಾನ ಆಗಿರೋದು, ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ತಿಂದಿರೋದಾಗಿರೋದು. ಆದರೆ ಅವನು ಅದು ನಿಷಿದ್ಧ, ಅದರಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೋಷವಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ದೋಷವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಸಮವೇ, 2 ಉಚ್ಚಿಷ್ಟವೇ, ಆದ್ರೂ ಪ್ರಾಣ ಸಂಶಯವಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಾನ್ನ ಅನುಮತಿ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಾಣ ಸಂಶಯ ಇರುವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ. ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿನ್ನಬಹುದು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಪ್ರಾಣ ಸಂಶಯ ಏವ, ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ದರ್ಶನಾತ್, ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡು ಬರೋದ್ರಿಂದ. ಅತ್ರ ಅವಿಶೇಷೇಣ ಕೀರ್ತಿತಮಪಿ, ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಉಪಾಸಕ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು ಬರೀ ಪ್ರಾಣೋಪಾಸಕ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕಿಂಚನ ಅನನ್ನಂ ಭವತಿ ಅಂತ ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಇದು ಬರೀ ಪ್ರಾಣ ಸಂಶಯವಿರುವಾಗಲೂ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳದೆ ಕಿಂಚನ ಅನನ್ನಂ ಭವತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೂ ಅವನಿಗೆ ನಿಷಿದ್ಧವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಇದು ಪ್ರಾಣವಿದ ಸರ್ವಾನ್ನೀನತ್ವಂ ಪ್ರಾಣಾತ್ಯಯಾಪತ್ತಾವೇವ ಅವಿಶೇಷೇಣ ಕೀರ್ತಿತಮಪಿ. ಯಾವ ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಸರ್ವಾನ್ನ ಅನುಮತಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಣಾತ್ಯಯಾಪತ್ತವು ಏವ, ಪ್ರಾಣ ಸಂಶಯ ಇರುವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ, ನಿಶ್ಚಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರ್ವಾನ್ನಾನುಮತಿ ಪ್ರಾಣಾತ್ಯಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ದರ್ಶನ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತುಗಳೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಪ್ರಾಣವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠನಿಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೈಮುಕ್ತ ನ್ಯಾಯ ಸಿದ್ಧ ಹೇಳಿ ಅದು ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಪ್ರಾಣಾತೀಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಾದರಾಯಣರೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ. ಅಬಾಧಾಚ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬಾಧೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಯೋ ಇದು ಬಾಧೆ ಇದೆಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆಯೇ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಧೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣವು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯೂ. ಎಲ್ಲವೂ ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಹಾರ ಶುದ್ಧೌ ಸತ್ವಶುದ್ಧಿ, ಸತ್ವಶುದ್ಧೌ ಧ್ರುವ ಸ್ಮೃತಿ, ಸ್ಮೃತಿಲಂಬೆ ಸರ್ವಗ್ರಂಥೀನಾಂ ವಿಪ್ರಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದಲೂ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೋತ್ಪತ್ತೌ ಆಹಾರ ಶುದ್ಧಿ ವಿಧಾನ ಅಬಾಧಾದಪಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಂ ಸರ್ವಾನ್ನೀನತ್ವಂ ಆಪದ್ವಿಷಯ ಅವಗಮ್ಯತೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಆಹಾರ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಆಹಾರ ಶುದ್ಧಿ ವಿಧಾನ ಅಬಾಧಾತ್, ಆಹಾರ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವಾನ್ನಾನುಮತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಈ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೂ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ವಾನ್ನ ಕಿಂಚನ ಅನನ್ನಂ ಭವತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಹಾರ ಶುದ್ಧವು ಸತ್ವಶುದ್ಧಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಶುದ್ಧ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಅವಾಗ ಇದು ಅದಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಆದ್ದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೂ ಬಾಧೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಆಹಾರ, ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ. ಅದಿದ್ದರೇನೆ ಅವನಿಗೆ ಧ್ರುವ ಸ್ಮೃತಿ ಅನ್ನೋದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸತ್ವಶುದ್ಧವು ಧ್ರುವ ಸ್ಮೃತಿ, ಸ್ಮೃತಿ ಲಂಬೆ ಸರ್ವಗ್ರಂಥೀನಾಂ ವಿಪ್ರಮೋಕ್ಷ. ಉಪಾಸನೆಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಾಧೆ ಇಲ್ಲ. ಅಬಾಧಾಚ, ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಾಧೆ ಇಲ್ಲದಿರೋದ್ರಿಂದಲೂ ಸರ್ವಾನ್ನಾನುಮತಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಾತೀಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಏವಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಂ ಅತಿಶಯಿತ ಶಕ್ತಿನಾಮಪಿ, ಇದು ಒಂದು ವಿಷಯ. ತೇಷಾಂ ತೇಜೋ ವಿಶೇಷೇನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಥಾ ಇವನಿಗೆ ವನ್ಹೇಹೇ ಸರ್ವಭುಜೋಯತ ಅಂತ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಬರುತ್ತೆ. ತೇಷಾಂ ತೇಜೋ ವಿಶೇಷೇಣ ಪ್ರತ್ಯವಾಯೋ ನವಿದ್ಯತೆ. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತೇಜೋ ವಿಶೇಷ, ಅವರಿಗೆ ತೇಜಸ್ಸು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅರಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ. ಪ್ರತ್ಯವಾಯ ನವಿದ್ಯತೆ ತೇಜೋ ವಿಶೇಷೇಣ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಥಾ ಸರ್ವಭುಜೋ ವನ್ಹೇಹೇ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಂತಾನಲ್ಲ ಅಗ್ನಿ, ಅವನಿಗೇನ್ ದೋಷ ಇದೆ? ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಕೊಳೆನೋ ಇದೋ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಗ್ನಿಗೆ ದೋಷವಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಆದವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದೋಷವಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿವಾಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ರಾಸಕ್ರೀಡೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅತಿಶಯಿತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೋಬಹುದಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಂ ಅತಿಶಯಿತ ಶಕ್ತೀನಾಮಪಿ ಸರ್ವಾನ್ನೀನತ್ವಸ್ಯ ಆಪದ್ವಿಷಯತ್ವಾತ್ ಪ್ರಾಣವಿದ ಅಲ್ಪಶಕ್ತೆ ಸರ್ವಾನ್ನಾನುಮತಿ ಆಪದ್ವಿಷಯ ಏವ. ಅತಿಶಯಿತ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣ ಸಂಶಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅಂತ ದರ್ಶನ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಾಗ, ಅಲ್ಪಶಕ್ತರಾದ ಬರೀ ಪ್ರಾಣ ವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠರು ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಪಿಸ್ಮರ್ಯತೆ, ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅಪಿಚ ಆಪದ್ವಿಷಯಮೇವ ಸರ್ವಾನ್ನೀನತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಂ ಅನ್ಯೇಷಾಂಚ ಸ್ಮರ್ಯತೆ. ಪ್ರಾಣ ಸಂಶಯಮಾಪನ್ನೋ ಯೋ ಅನ್ನಮತ್ಯೇತಸ್ತತಃ ಲಿಪ್ಯತೇನ ಸ ಪಾಪೇನ ಪದ್ಮಪತ್ರಮಿವಾಂಭಸಾ ಇತಿ. ಯಾವ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಾಣ ಸಂಶಯಮಾಪನ್ನ ಯಹ ಅನ್ನಮತ್ತಿ ಯತಸ್ತತಃ, ಯಾವ ಅನ್ನ ಯಾರಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ತಿಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣ ಸಂಶಯವಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪಾಪವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪದ್ಮಪತ್ರಮಿವಾಂಭಸ, ನೀರು ಹೇಗೆ
ತಾವರೆಯ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆ ರೀತಿ ಇವನಿಗೆ ಪಾಪಗಳು ಇವನಿಗೆ ಲೇಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣ ಸಂಶಯ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಸರ್ವಾನ್ನಾನುಮತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಶಬ್ದಶ್ಚಾತಃ ಅಕಾಮಕಾರೇ, ಶಬ್ದಶ್ಚಾತಃ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಅಕಾಮಕಾರೇ ಶಬ್ದ, ಕಾಮಕಾರವೇ ನಿಷೇಧಿಸಿರೋದು. ಯತಃ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಂ ಅನ್ಯೇಷಾಂ ಚ ಸರ್ವಾನ್ನೀನಾತುಂ ಆಪದ್ವಿಷಯಮೇವ, ಆಪತ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ವಾನ್ನೀನತ್ವ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ತಿನ್ಬಹುದು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿನ್ನಬಹುದು ಆಪತ್ತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಅಕಾಮಕಾರೇ ಶಬ್ದ, ಕಾಮಕಾರಸ್ಯ ಪ್ರತಿಷೇಧಕ ಶಬ್ದ ವರ್ತತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅಕಾಮಕಾರೇ ಕಾಮಕಾರಸ್ಯ ಪ್ರತಿಷೇಧಕ ಶಬ್ದ, ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ತಿನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ತಿನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆಹಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳಿದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು, ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಸುರಾಪಾನ ಮೊದಲಾದೆಲ್ಲ ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮ ಭಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಕಾರಸ್ಯ ಪ್ರತಿಷೇಧಕ ಶಬ್ದ ವರ್ತತೆ, ಅಕಾಮಕಾರೇ ಶಬ್ದ ವರ್ತತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮಕಾರದ ಪ್ರತಿಷೇಧ ಆಗುವ ಶಬ್ದವಿದೆ. ಶಬ್ದಶ್ಚ ಅಕಾಮಕಾರೇ, ಅಕಾಮಕಾರೇ ಶಬ್ದಶ್ಚ ವರ್ತತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣವಿದೆ, ಅಕಾಮಕಾರೇ. ಅದರಿಂದ ಹೇಳಿರೋದು ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗೆ ಅವನು ಭಕ್ಷಣ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾಮಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷೇಧವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಸ್ತಿ ಹಿ ಕಠಾನಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಕಾಮಕಾರಸ್ಯ ಪ್ರತಿಷೇಧಕ ಶಬ್ದ, ತಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸುರಾಂ ನ ಪಿಬತಿ ಪಾಪ್ಮನಾನೋತ್ಸೃಜಾ ಇತಿ. ಪಾಪದೊಡನೆ ನಾನು ಸಂಸರ್ಗ ಹೊಂದದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಸುರೆಯನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪಾಪ ಸಂಸರ್ಗ ಉಂಟಾಗದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಸುರಾಪಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ, ಪಾಪ್ಮನ ಸಂಸ್ಪೃಷ್ಟ ನ ಭವಾನಿ ನ ಉತ್ಸೃಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಂಸ್ಪೃಷ್ಟ ನ ಭವಾನೀತಿ ಮತ್ವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸುರಾಂ ನ ಪಿಬತಿ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಈ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗಿ ತಿನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಊಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಆಹಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಾನ್ನಾನುಮತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಕಿಂಚನ ಅನನ್ನಂ ಭವತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಸಂಶಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ, ಆಪತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಶಮದಮಾದಿ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದಂತಹ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಾಧಿಕರಣದ ಸಂಗತಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಹಿತತ್ವಾಚಾಶ್ರಮ ಕರ್ಮಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆಶ್ರಮ ಕರ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂಗವಾಗೋಯ್ತು ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ. ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಅಂಗವಾಗಿಯೇ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಮುಮುಕ್ಷುವಾದವನಿಗೆ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂಗವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಸಂಶಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಶಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಮುಕ್ಷು ಆಗದೇ ಇರೋವನು ಯಾಕೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಮುಮುಕ್ಷುಗೆ ತಾನೇ ಇದು ಅಂಗ, ಪುರುಷಾರ್ಥ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದಲೇ. ಉಪಾಸನೆಗೆ ಕರ್ಮ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿಗಳು ಅಂಗವಾಗೋಯ್ತು. ಒಬ್ಬ ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೆ ಮುಮುಕ್ಷು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವನಿಗೆ ಅಂಗ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಉಪಾಸನೆಗೆ ತಾನೇ ಅಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಕರ್ಮಗಳು. ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋನು ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವೇದ ವಿಹಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ. ವಿಹಿತತ್ವಾಚ ಆಶ್ರಮ ಕರ್ಮಾಪಿ, ವೇದ ವಿಹಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿನಿಯೋಗ ಪೃಥಕ್ತ್ವ ಅಂತ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಜೈಮಿನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಬ್ದಾಂತರೇ ಕರ್ಮಭೇದ ಅಂತ ಒಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳು ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ವಿಚೋದನ ಶಬ್ದ, ಫಲ ಸಂಯೋಗ ಇದೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಕರ್ಮ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕರ್ಮ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸೂತ್ರ ಬಂತು, ಶಬ್ದಾಂತರೇ ಕರ್ಮಭೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಒಂದೇ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಕ್ಕೆ
ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂ ಅಂತ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಲೋಕದ ಫಲವೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಗೃಹಸ್ಥ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನ ಯಾವ ಜೀವಂ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಜುಹೋತಿ, ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಗೃಹಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಗೃಹಸ್ಥ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನು ಕೇವಲ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಬೇರೆ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮುಮುಕ್ಷು ಅಲ್ಲ, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗೃಹಸ್ಥ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿತ್ಯವೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮವೂ ಆಯ್ತು, ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂಗವೂ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬ ಗೃಹಸ್ಥ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಲೋಕ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಫಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗ ಪೃಥಕ್ತ್ವ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೈಮಿನಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ಮಭೇದವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕರ್ಮಭೇದವಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಆ ಕರ್ಮ ಇವನಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ. ಒಬ್ಬ ಉಪಾಸಕನು ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವು ಬೇರೆಯೇ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗಫಲಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಬೇರೆಯೇ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಥವಾ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿರೋದು ಅವ್ರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಮತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗಫಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋದು, ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಾಡೋದು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ವಿನಿಯೋಗ ಪೃಥಕ್ತ್ವದಿಂದ ಒಂದೇ ಕರ್ಮ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ್ಲೇ ಒಂದೇ ಕರ್ಮವನ್ನ ಎರಡು ಫಲಗಳಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಲವಕ್ಕೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಫಲ ಇಲ್ದೇನೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಸಂಕಲ್ಪ ಭೇದದಿಂದ ವಿನಿಯೋಗ ಪೃಥಕ್ತ್ವ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಲಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಪನ್ನರೇ ಆಗಲಿ ಉಪಾಸಕರೇ ಯಾವ ಕರ್ಮ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಗವದಾರಾಧನ ರೂಪ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲ ನಮ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಭಗವದ್ ಆರಾಧನ ರೂಪ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ವಿನಿಯೋಗ ಪೃಥಕ್ತ್ವ ನ್ಯಾಯದಿಂದಲೇ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಕರ್ಮ ಬೇರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನೇ ಒಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫಲದ ಆಶೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನೇ ಮಾಡಿ ನಿತ್ಯವೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫಲದ ಆಶೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲವೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆವಾಗ ಇವನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮವೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಲವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಬರೀ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮವಾಗುತ್ತೆ. ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋವನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಅವನು ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಅವನು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿರೋ ಫಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನು ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂಗ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಬೇರೆ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ನಿತ್ಯವಾಗಲ್ಲ, ಅನಿತ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಅನಿತ್ಯ ಸಂಯೋಗ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿತ್ಯ ಅನಿತ್ಯಗಳಿಗೆ. ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಆಗದೆ ಅಂಗವಾಗೋಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಲ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಲ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ವಿನಿಯೋಗ ಪೃಥಕ್ತ್ವ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಇದು ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅದು ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಅನಿತ್ಯ ಸಂಯೋಗ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು. ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ವಿಹಿತತ್ವಾಚ ಆಶ್ರಮ ಕರ್ಮಾಣಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ವಿಹಿತವಾದದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಅವಿಹಿತವಾಗಿರೋದನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಮಾಡಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಫಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಫಲ ಇಲ್ದೇನೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದೇ ಕರ್ಮ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಹಿತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆಶ್ರಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ. ವಿಹಿತತ್ವಾಚ ಆಶ್ರಮ ಕರ್ಮಾಪಿ, ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೂ ಇದು ಸಮಾನ. ಪ್ರಪನ್ನರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾದರಾಯಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೂ ಸ್ವರೂಪ ತ್ಯಾಗ ಇಲ್ಲ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ, ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅವರು. ಮೋಕ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೆ ದೇಹಾವಸಾನದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಮಾಡಿದವರು ಮೋಕ್ಷ ಬರಲ್ವೇ ಅಂದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯವಾಯ ಅನುಭವಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಪನ್ನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡವನು, ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ತಿಳಿದವನು, ತನ್ನ
ವೇದ ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತ ಅಂತ ತಿಳಿದವನು ಅವನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಅದು ಮಾಡೋದೇ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ತಿಳಿಯೋದು. ಈ ಸೂತ್ರ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾದ ಸೂತ್ರ. ವಿಹಿತತ್ವಾಚ್ಯ ಆಶ್ರಮ ಕರ್ಮ ಅಪಿ. ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಮ ಕರ್ಮಗಳು ವಿಹಿತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧ. ಭಕ್ತಿಯೋಗಿಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ, ಪ್ರಪಂಚನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಾಡದೇ ಇರೋನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾರು ಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಇದು ಅದ್ವೈತಕ್ಕೂ ವಿರುದ್ಧ. ಅದ್ವೈತವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ಕರ್ಮನೂ ಬೇಡ, ಸ್ವರೂಪ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರು. ವಿಹಿತತ್ವಾತ್, ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಯಾರು ಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮಾಂಗಿಕ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಇತಿ ಉಕ್ತಂ. ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯು ಯಜ್ಞ ಮೊದಲಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಅಂಗವಾಗಿ ಉಳ್ಳದ್ದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ತಾನಿಚ ಯಜ್ಞಾದೀನಿ, ಆ ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪ ಕರ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. ಕರ್ಮಾಣಿ ಅಮುಮುಕ್ಷುಣ ಕೇವಲ ಆಶ್ರಮಿಣಾಪಿ ಅನುಷ್ಠಾನೀಯಾನಿ ಅನುಷ್ಠೇಯಾನಿ ಉತನೇತಿ ಚಿಂತಾಯಾಂ. ಮುಮುಕ್ಷು ಅಲ್ಲದೆ ಇರುವವನು ಯಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮಗಳು ಕೇವಲ ಆಶ್ರಮಿಣಾಪಿ, ಕೇವಲ ಆಶ್ರಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯಾ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಮುಮುಕ್ಷು ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಯಜ್ಞಾದಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಮುಮುಕ್ಷು ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಇಲ್ವೇ? ವಿದ್ಯಾಂಗಾನಾಂ ಸತಾಂ, ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಂಗವಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಇವಾಗ ಯಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮಗಳು. ಕೇವಲ ಆಶ್ರಮ ಶೇಷತ್ವೇ, ಕೇವಲ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೂ ಇದು ಶೇಷವಾಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೂ ಅಂಗವಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅದರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಗೃಹಸ್ಥನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀ ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿ ಅವನು ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋವನಿಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ಶೇಷವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಶೇಷವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂಗವಾಗಿರೋದು ಕೇವಲ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೂ ಅಂಗವಾದರೆ ನಿತ್ಯ ಸಂಯೋಗ ವಿರೋಧ. ಇದು ನಿತ್ಯ ಆಶ್ರಮ, ಕೇವಲ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಇರೋದು ನಿತ್ಯ ವಿಧಿ, ಇದು ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂಗ, ನಿತ್ಯ ವಿಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿತ್ಯ ಸಂಯೋಗ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಪ್ರಸಜ್ಯತೆ ಇತಿ ಯಜ್ಞಾದೀನ ಕೇವಲ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮತ್ವ ನ ಸಂಭವತಿ. ಯಜ್ಞಾದಿಗಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೇವಲ ಆಶ್ರಮಿಗಳು, ಗೃಹಸ್ಥರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಇತಿ ಪ್ರಾಪ್ತೆ ಉಚ್ಯತೆ ಆಶ್ರಮ ಕರ್ಮ ಅಪಿ, ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆಶ್ರಮಸ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಪಿ ಭವತಿ ಕೇವಲ ಆಶ್ರಮಿಣ ಅಪಿ ಅನುಷ್ಠೇಯಾನಿ. ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜೀವಂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಜುಹೋತಿ ಇತ್ಯಾದಿನ ವಿಹಿತತ್ವಾತ್ ಜೀವನ ನಿಮಿತ್ತತೆಯ ನಿತ್ಯವತ್ ವಿಹಿತತ್ವಾತ್ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಇದು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಬದುಕಿರೋದೇ ಅಧಿಕಾರ ಅವನಿಗೆ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಮೋಸ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಬಿಡ್ತಾನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ, ಬದುಕಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಜೀವನ ನಿಮಿತ್ತ ಯಾವ ಜೀವಂ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು, ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಜುಹೋತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನವೇ ಅಧಿಕಾರ ಅವನಿಗೆ, ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಜೀವನ ನಿಮಿತ್ತತೆಯ ನಿತ್ಯತ್ವಾತ್ ನಿತ್ಯವತ್ ವಿಹಿತತ್ವಾತ್, ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಂತ ವಿಹಿತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಉಪಾಸಕ ಅಲ್ಲದೇ ಇರೋನು ಕೂಡ, ಕೇವಲ ಆಶ್ರಮಿ ಕೂಡ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಥಾ ವಿದ್ಯಾಂಗತೆಯಾಚ ತಮೇತಂ ವೇದಾನುವಚನೇನ ಇತ್ಯಾದಿನ ವಿಹಿತತ್ವಾತ್ ವಿದ್ಯಾಶೇಷತೆಯಾಪಿ ಅನುಷ್ಠೇಯಾನಿ. ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಂಗವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯೆಗೂ ಶೇಷವಾಗುತ್ತೆ, ಆಶ್ರಮಕ್ಕೂ ಶೇಷವಾಗುತ್ತೆ, ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಕೇವಲ ಆಶ್ರಮಿಯೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ವರ್ಗ ಫಲಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಪ್ರತ್ಯವಾಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸ್ವರ್ಗ ಫಲಕ್ಕೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೀಗಾಗಿ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಸಮೇತಂ ವೇದಾನುವಚನೇನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿವಿಧಿಷಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ವಿಹಿತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯೆಗೂ ಶೇಷವಾಗುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾಶೇಷತೆಯ ಅಪಿ ಅನುಷ್ಠೇಯಾನಿ ಸಹಕಾರಿತ್ವೇನ ಚ. ಎರಡು ಕೈದು ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು. ವಿಹಿತತ್ವಾಚ ಆಶ್ರಮ ಕರ್ಮ ಅಪಿ ಸಹಕಾರಿತ್ವೇನ ಚ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಕೂಡ
ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸುತ್ತೆ. ಸಹಕಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವರೂಪ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತ್ಯವಾಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಿತ್ಯಕರ್ಮ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯವಾಯ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವರೂಪ ನಿಷ್ಠೆ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಸಹಕಾರಿತ್ವೇನ ಚ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ವಿದ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿ ದ್ವಾರೇಣ ವಿದ್ಯಾ ಸಹಕಾರತೆಯಾಪಿ ಅನುಷ್ಠೇಯಾನಿ. ವಿದ್ಯೆಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದಿಂದ ವಾಸನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಈ ನಿತ್ಯ ನೈತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಮನಸ್ಸಿನ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ರೂಪವಾಗಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗಗಳೊಡನೆ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಭಗವದ್ ಆರಾಧನ ರೂಪವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಉಪಾಸನೆಯ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದೀನಾಮಿವ ಜೀವನಾಧಿಕಾರ ಸ್ವರ್ಗಾಧಿಕಾರವತ್ ಇದನ್ನ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಮಿನಿ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನಾಧಿಕಾರ ಸ್ವರ್ಗಾಧಿಕಾರ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಒಂದೇ ಕರ್ಮ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವರ್ಗ ಫಲವನ್ನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬರೀ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತಿಕ ಅಂತಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ವರ್ಗ ಫಲ ಆಶೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತಿಕ ಕರ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ವರ್ಗ ಫಲದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದನೂ ನಿತ್ಯವೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ವಿನಿಯೋಗ ಪೃಥಕ್ತ್ವ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇತಿ ಅದರಿಂದ ಅದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದೀನಾಮಿವ ಜೀವನಾಧಿಕಾರ ಸ್ವರ್ಗಾಧಿಕಾರವತೆ ವಿನಿಯೋಗ ಪೃಥಕ್ತ್ವೇನ ಉಭಯಾರ್ಥತ್ವಂ ವಿರುದ್ಧತೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅವನಿಗೆ ಉಪಾಸಕನಿಗೂ ಇದು ಎರಡು ವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತೆ. ಸಹಕಾರವು ಈ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಭಗವದ್ ಆರಾಧನ ರೂಪವಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಅವನಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಅವನ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗಲು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತೆ. ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂಗವಾಗಿಯೂ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗ ಪೃಥಕ್ತ್ವದಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಇವನು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಂಗ ಅಂತಾನೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೃಹಸ್ಥ ಉಪಾಸಕನ ಅಲ್ಲದೆ ಅವನು ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಫಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಫಲವೂ ಬರುತ್ತೆ, ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮವೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮದ ಪ್ರತ್ಯವಾಯವೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಉಪಾಸಕನಿಗೂ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗ ಪೃಥಕ್ತ್ವ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋದು ಇದರಿಂದ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತದ್ವದೇವ ಕರ್ಮಾಂತರತ್ವಮಪಿ ನಾಸ್ತಿ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಅದು ಕರ್ಮಾಂತರವೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿಗಳು ಅದೇ ಕರ್ಮಗಳೇ. ಸರ್ವಥಾಪಿನ ತಯೇವ ಉಭಯ ಲಿಂಗಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅದೇ ಕರ್ಮಗಳೇ. ಆಶ್ರಮಾರ್ಥತ್ವೇಪಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥತ್ವೇ ಆಶ್ರಮಾರ್ಥತ್ವೇಪಿ ಸರ್ವಥಾ ಅಂದ್ರು. ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಆದರೂ ಮಾಡಿ, ಆಶ್ರಮ ಕರ್ಮ ಅಂತಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವೇ. ತಯೇವ ಯಜ್ಞಾದಯ ಇತಿ ಪ್ರತಿತಪರ್ತವ್ಯಂ. ಅದನ್ನ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಬೇರೆ ಕರ್ಮ, ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಮಾಡುವ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಬೇರೆ ಕರ್ಮ. ಹೀಗೆ ಕರ್ಮಾಂತರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಎರಡು ಒಂದೇ ಕರ್ಮಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಶಬ್ದ ಅಂತಾರೆ ಕರ್ಮಭೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಇವರು. ಆ ಕರ್ಮಭೇದ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಭೇದ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಕರ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಯಜ್ಞಗಳನ್ನೇ ಎರಡು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವನು ಆಶ್ರಮ ಕರ್ಮವಾಗಿಯೂ ಮಾಡಬಹುದು, ವಿದ್ಯಾ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂಗವಾಗಿಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದರಿಂದ ಅದು ಕರ್ಮ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಭಯಲಿಂಗಾತ್ ಉಭಯತ್ರ ಶ್ರುತೌ ಯಜ್ಞಾದಿ ಶಬ್ದೈ ಪ್ರತ್ಯವಿಜ್ಞಾಪ್ಯ ವಿನಿಯೋಗಾತ್. ಯಜ್ಞ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶಬ್ದಾಂತರೇ ಕರ್ಮಭೇದ. ಶಬ್ದಾಂತರ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿವಿಧಿಷಾ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಹೇಳುವ ಯಜ್ಞವು ಯಜ್ಞಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇವನಿಗೆ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಹೇಳಿರೋದು ಅದೇ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಾಂತರ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಿಷಾ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೂ ಅದುವೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಶಬ್ದ ಕರ್ಮವು ಒಂದೇ ಹೊರತು
ಕರ್ಮ ಭೇದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಉಭಯತ್ರ ಶ್ರುತವು ಯಜ್ಞಾದಿ ಶಬ್ದೈ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾಪ್ಯ, ಯಜ್ಞ ಮೊದಲ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ವಿನಿಯೋಗಾತ್, ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ. ಕರ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಭೇದೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಭಾವಾಚ, ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ. ಆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಂಗವಾದ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವೇ ಬೇರೆ, ಆಶ್ರಮ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಮಾಡುವ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವೇ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದು. ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಆಶ್ರಮ ಕರ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲವೂ, ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಅದೇ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗೂ ಅದೇ ಹೆಸರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕರ್ಮಭೇದ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉಭಯಲಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅದುವೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ, ಶಬ್ದಗಳು ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಕರ್ಮ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಲಿಂಗ ಪ್ರಮಾಣ, ಶ್ರುತಿ ಲಿಂಗ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮಾಣವಾದ ಲಿಂಗ, ಆ ಶಬ್ದ ಒಂದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇದೇ ಕರ್ಮ ಒಂದೇ ಅಂತ ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ಶ್ರುತಿ ಇದೇ ಒಂದೇ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಶಬ್ದ ಒಂದೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ಮವು ಒಂದೇ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಬಹುದು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗುವುದು ಶ್ರುತಿಯೇ ಅನಭಿಭವಂಚ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಧರ್ಮೇಣ ಪಾಪಮಪನುದತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯ. ತಾನೇವ ಯಜ್ಞಾದಿ ಧರ್ಮಾನ್ ನಿರ್ದಿಶ್ಯ ತೈಃ ವಿದ್ಯಾಯಾಃ ಅನಭಿಭವಂ ಪಾಪಕರ್ಮಭಿಃ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಅಭಾವಂ ದರ್ಶಯತಿ. ಪಾಪಕರ್ಮಭಿರುತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಅಭಾವಂ ದರ್ಶಯತಿ. ಅನಭಿಭವಂ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಉಂಟಾಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೀಗ ಅನಭಿಭವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪಾಪಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಫಲದಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳು ಯಾವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿರಹಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನು ಅಂತಹವನಿಗೆ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಬರಬಹುದು, ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಾಪಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು, ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳು ಬರಬಹುದು. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದಿಂದ ಪಾಪಗಳು ಇರಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳು ಇರಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಧರ್ಮೇಣ ಪಾಪಂ ಅಪನುದತಿ, ಧರ್ಮಾದಿ ಯಜ್ಞಾದಿ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆ ರೀತಿ. ಅಹರಹರ ಅನುಷ್ಠೀಯಮಾನೈಹಿ ಈ ಯಜ್ಞಾದಿಭಿಃ ವಿಶುದ್ಧೇ ಅಂತಃಕರಣೆ, ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ದಿನವೂ ಅವನು ಮಾಡುವಂತಹ ಯಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಅಂಗವಾದ ಕರ್ಮಗಳು, ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಪ್ರಕೃಷ್ಯಮಾಣ ವಿದ್ಯಾ ಉತ್ಪದ್ಯತೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಆ ವಿದ್ಯೆಯು ಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಅಧಿಕವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಇವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿ ಅಧಿಕವಾಗಿಯೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ತೇವ ಉಭಯತ್ರ ಯಜ್ಞಾದಯ ತೇವ ಉಭಯತ್ರ ಯಜ್ಞಾದಯ, ಆ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳು ಒಂದೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಕರ್ಮಗಳು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಹಿತತ್ವಾಚ ಆಶ್ರಮ ಕರ್ಮಾಣಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿತ್ವೇನ ಚ, ತುಂಬಾ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಕಲರಿಗೂ ಬೇಡಬೇಕಾದಂತಹ ಸೂತ್ರಗಳು ಇದು. ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಸಹಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಶ್ಚಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು ನಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಹಿತತ್ವಾಧಿಕರಣ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಇದೇ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅನಾಶ್ರಮಿಗಳ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ, ವಿದುರರ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಾಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು. ನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತ ಪದಾಂಬುಜಯುಗ್ಮವ್ಯಾಮೋಹತಃ ತರಿತರಾಣಿತನಾಹಿಮೇನೆ अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य सिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। ओम शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वद्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः
नमो ब्रह्मणे नमस्तेवायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत तत्वक्तारमावीत आवीत वक्तारं शान्ति शान्ति शान्तिः कृष्ण